सर मैं केडी पार्थ सनमार्ग से हूँ और पिछले चुनाव में जिन लोगों पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप था, तो इस बार क्या चुनाव से पहले उनको घर पर नज़रबंद करने जैसी कार्रवाई करेंगे? पहला। दूसरा सर ये कि कुछ पार्टियों ने आपको 1 या 2 चरण में चुनाव कराने का सुझाव दिया है, तो क्या पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी से भी इस तरह का कोई सुझाव आपके पास आया है कि कितने चरण में चुनाव हो? धन्यवाद। सर बंगाल कोलकाता सर सुमित दे सर पत्रकार सर बंगाल कोलकाता सुमित दे सर पत्रकार सर, आपसे जब अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया जाता है अभिषेक बनर्जी के तरफ से, तब आप अभिषेक बनर्जी को अंगुली उठाकर चुप बैठने के लिए बोलते हैं। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य जब क्वेश्चन करते हैं तब उनको भी चुप बैठने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इलेक्शन का पहले बंगाल वासियों के लिए कोई रोहिंग्याओं का लिस्ट निकलेगा क्या? आपने बोला जो बहुत सारे रोहिंग्या है यहाँ, जो भाजपा नेताओं लोग कहते हैं, तो रोहिंग्याओं का लिस्ट मिलेगा क्या? इम्पार्शियली काम नहीं कर रहे हैं, पार्शियली काम कर रहे हैं और आपके इम्पीचमेंट की तैयारी भी हो रही है। इसका थोड़ा जवाब दीजिएगा। ठीक, इधर दीजिए, इधर सर। नहीं प्लीज सर, हो गया। Sir, this side, Tamal Shah from News the Truth entity. Sir, your first press conference announcing SIR specifically mentioned that if your name is there in 2002 list, then you further do not need to submit any further documents. But then there are people who are already mapped as per your 2002 data, standing in the queue and submitting documents. Would you see that as a harassment if that happens at a personal level? Number one. Number two, does the Election Commission acknowledge deaths due to SIR? Countrywide, there are reports of more than 50 BLOs who have died. Does the Election Commission recognize deaths due to SIR? Yes, please. Okay. Let me take the answers. The Election Commission will ensure, an Election Commission has zero tolerance towards violence by any political person, any person against any of the elector or election staff. The Election Commission also has zero tolerance towards any kind of intimidation किसी भी वोटर को या चुनावी अधिकारी को डराया या धमकाया नहीं जाएगा और जो भी इस प्रक्रिया में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा। इसी क्रम में पिछले चुनावों में जिसने भी इस तरह के काम करने की कोशिश की है उसके खिलाफ केसेस चुनाव आयोग ने रिव्यू किए हैं और काफी केसेस में सजाएं भी हो चुकी हैं और जो बचे हुए केसेस हैं उनको भी फॉलो अप और रिव्यू किया जा रहा है। जहां तक कुछ राजनीतिक नेताओं के बयानों की बात है, चुनाव आयोग हर राजनीतिक स्टेटमेंट का जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग संविधान से चलता है, कानून से चलता है और राजनीतिक बयानबाजी से बचता है। सेंट्रल फोर्स का जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑगमेंटिंग द लोकल स्टेट पुलिस, जिससे कि मतदाताओं के मन में ये भाव रहे कि कोई भी गैरकानूनी काम उसके पोलिंग बूथ के आसपास नहीं होगा, इसलिए उनका डिप्लॉयमेंट बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निगरानी के साथ किया जाएगा। पहले जो प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस हुआ करते थे, आशा है कि चुनाव आयोग के इस स्पष्ट संदेश के बाद कि चुनावी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चुनाव में किसी भी मतदाता के ऊपर दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस स्पष्ट संदेश के बाद आशा है कि सभी गैर कानूनी तत्व
ये कार्य नहीं करेंगे और करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। দর্শক শুনলেন জ্ঞানেশ কুমার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আজকে একটা প্রেস মিট করেছেন দিল্লি ফেরার আগে। পরশুদিন এসছিলেন রাতে, কালকে সারাদিন বৈঠক করেছেন, মাঝখানে কালীঘাট এবং আজকে মাঝখানে বলতে কাল সকালে কালীঘাট এবং আজকে সকালে বেলুড় দক্ষিণেশ্বর ঘুরেছেন। আজকে বিএলওদের একটা অংশের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। কালকে তো শুনেছেন ডিএমএসপিদের সঙ্গে বৈঠক এবং পলিটিক্যাল পার্টির রেকগনাইজ যেসব পার্টি আছে তাদের যারা প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এইসব করেছেন, করে লাস্টে আজকে একটা প্রেস মিট করেছেন। যেখানকার প্রেসের কি বক্তব্য সেটা শুনবো এবং উত্তর দেব। তো দর্শক, লম্বা একটা প্রেস মিট হয়েছে, তো আমি পুরোটাই দেখেছি। তো আমার যেটা মনে হয়েছে, যারা সব সাংবাদিক ওখানে ছিলেন, প্রশ্ন করছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই টিএমসি পন্থী টাইপেরই লেগেছে, বা যেসব প্রশ্নগুলো করা হচ্ছিল, দেখুন প্রশ্ন নিশ্চয়ই টিএমসির যেসব প্রশ্ন থাকে সেগুলো করতেই পারেন মানুষ, কিন্তু যেভাবে যে ওয়েতে প্রশ্ন করা হচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল যে সব টিএমসির রিপোর্টার। প্রশ্ন থাকতেই পারে, যে কোনো অ্যাঙ্গেলে যে কোনো দিক থেকে প্রশ্ন করাই যায়, কিন্তু প্রশ্ন করার যে ধরনটা, যে টোনটা, সেটা শুনে আমার অনেক ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছিল যেন সব টিএমসির লোক, টিএমসির রিপোর্টার। তারা টিএমসির জন্যই এসছেন, তাদের অন্য কোনো না, শুধু টিএমসির মানে প্রশ্নগুলো করে জ্ঞানেশ কুমারকে বিব্রত করার চেষ্টা, এই টাইপের লাগছিল। আমি তো খানিকটা অংশ শুনলাম, এর আগে আরও কিছু প্রশ্ন ছিল, ওনাকে ভ্যানিশ কুমার বলা হয়, অমুক তমুক। তো দর্শক দেখলেন এই যে পলিটিক্যাল যেসব প্রশ্নগুলো, মানে যেসব এগুলো করা হয়, বায়ানবাজি বা ভাষণবাজি, জ্ঞানেশ কুমার জাস্ট সেগুলোকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন বা ফু দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, পাত্তাই দিলেন না। জাস্ট উনি বললেন নির্বাচন কমিশন তার নিয়মে আইনে চলে, ওই পলিটিক্যাল লোকেদের যে ভাষণবাজি ওই সবকে পাত্তা দেয় না। ফলে যে যা বলছেন বলে যান, আমরা আমাদের কাজ করব, আমি আমার কাজটা করব। এটা উনি কিন্তু পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। জাস্ট এক কথায় পাত্তা দিলেন না। যেগুলো প্রয়োজন মানুষকে জানানোর সেগুলো বললেন, যেগুলো সতর্ক করার সেগুলো বললেন। কি বললেন? যে ওই ভয় দেখানোর যে কারবার সেটা কিন্তু চলবে না। অতীতে যেসব ঘটনা ঘটেছে, যারা ঘটিয়েছেন তাদের অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে, অনেকের ক্ষেত্রে পেন্ডিং, সেগুলোকে রিভিউ করছে কমিশন, যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। কোনো ভয় ডর দেখানো চলবে না। ভোটের আগে বা ভোটের পরে এইসব কোনো অশান্তি এইসব কিন্তু চলবে না। যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আশা করা যায় এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না, আর ঘটলে কেউ ঘটালে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা কিন্তু পরিষ্কার উনি বুঝিয়ে দিলেন, পরিষ্কার কিন্তু উনি বুঝিয়ে দিলেন। সেন্ট্রাল ফোর্স কীভাবে ইউজ করা হবে, তাদের কাজ কি, সেটা উনি বলার চেষ্টা করলেন। ফলে উনি যেভাবে শক্তভাবে কথাগুলো বললেন, প্রথম দিকেই শুনলেন আপনারা, তাতে এটুকু রাজ্যের মানুষ হয়তো আশ্বস্ত হচ্ছেন যে এবারের ভোট অনেক অনেক বেটার হবে, অনেক বেটার হবে। আরেকজন সাংবাদিক বললেন, আপনারা বলেছিলেন যারা ম্যাপিংয়ের মধ্যে থাকবেন তাদেরকে কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে হবে না, তাহলে এখন কেন ডকুমেন্ট দেখাতে হচ্ছে? তাহলে কি মানুষকে হ্যারাস করা হচ্ছে না বলে এক সাংবাদিক দেখলাম শেষের দিকে প্রশ্নটা করলেন। আমি জানি না কোন ভাবনা থেকে এই প্রশ্ন একজন সাংবাদিক করতে পারেন। হ্যাঁ, আমি বলছি, জোর গলাতেই বলছি। কমিশন বলেছিল যে 2002-এ যাদের নাম আছে বা যারা লিঙ্ক দেখাতে পারবেন স্বজনদের, তাদের ডকুমেন্ট দেখাতে হবে না। কিন্তু এখানে কি সামনে এসছে? এখানে সামনে এসছে এই টাইপের লিঙ্ক দেখানো হয়েছে। অনেকে লিঙ্ক দেখিয়েছেন, এমন লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে যে একজনই বাবা, তার 36টা ছেলে। কি লিঙ্ক? এটা কি করে সম্ভব? এটা কি করে সম্ভব? ফলে এই ধরনের যেসব অসঙ্গতি এবং তাছাড়া আরও অনেক সব তথ্যে ভুল, নামে ভুল ইত্যাদি আছে,
এখন সেগুলোকে তো ঠিক করতে হবে। তো প্রথমত এই যে লিঙ্ক দেখানো হয়েছে, সেই লিঙ্কে অনেক অসঙ্গতি এবং প্রশ্ন, যে একই লোকের নামে প্রচুর ছেলে মেয়ের হিসেব দেখানো হচ্ছে, যেটা বাস্তবসম্মত না। তারপরে বয়সের এত তফাৎ, 5 বছরের তফাৎ মায়ের সঙ্গে ছেলের, এটা কি করে সম্ভব? ফলে এইগুলো যদি আসে, যদি এই প্রশ্নগুলো আসে, তো সেগুলো চেক করতে হবে না? তো সেগুলো চেক করতে হলে ডকুমেন্ট লাগবে না? তখন বলা হয়েছিল কেন এখন ডকুমেন্ট চাইছেন, এটা তো কোনো কথা না। আরে যদি জেনুইন কেউ হন তো সমস্যা কোথায় তার ডকুমেন্ট সাবমিট করতে? আমার বাড়ির লোকেদেরকেও ডাকা হয়েছিল, যদিও আবার আমি একটা বিষয় দেখেছি, লক্ষ্য করেছি, অনেককে আবার অহেতুক নোটিশ ইস্যু করা হয়েছিল, এবং সেটার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল যে এই যে হ্যারাসমেন্ট, যেটা এখন বলা হচ্ছে না টিএমসির তরফ থেকে, এই হ্যারাসমেন্ট ইস্যুটাকে একটা বড় ইস্যু বানানোর জন্যে অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক লোকদেরকেও কিন্তু নোটিশ করানো হয়েছিল, কিন্তু আবার জেনুইন কারণে অনেককে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। বুঝতে পারছেন কথাটা? তো এখন ওই প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কেন এরকম বলা হয়েছে, আগে বলা হয়েছিল ডকুমেন্ট লাগবে না কেন? এই জন্যই, কারণ অনেক অসঙ্গতি সামনে এসছে, সেই জন্যই। আবার সকলকে তো পাঠানো হয়নি, সকলকে নোটিশ তো পাঠানো হয়নি। যেসব ক্ষেত্রে অসঙ্গতি আর কিছু কিছু ওনাদের কারসাজি শাসকের, সেই কারণে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। তো হয়েছে, তো কি বিরাট পাপের কাজ হয়ে গেছে এটা। হ্যারাসমেন্ট তো কদিন আগে দেখলাম যুবসাথীতে লম্বা লাইন ফেলে দিল সরকার পক্ষ, মানে ওই টাকা দেওয়ার জন্য। তো সেটা হ্যারাসমেন্ট না? অনলাইন বা অন্য সিস্টেমে না করে লাইন ধরে দাঁড় করানো রাস্তায়, তারপরে কত জায়গায় তো মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেল, সেটা হ্যারাসমেন্ট না? শুধু এই ক্ষেত্রে যত কষ্ট। জয় গোস্বামী বলছেন নোটিশ পেয়েছি, আমাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে, আমি যেতে পারবো না, আমি অসুস্থ। আর সেই জয় গোস্বামী কোথায় বসে রয়েছেন? কলকাতায় ওইরকম ধর্ণা মঞ্চে বসে রয়েছেন, সেখানে আসতে পারছেন, কিন্তু নোটিশ পাঠানো হলে যাবেন না। ওনারা না লিঙ্ক দেননি, এই দেননি, প্রশ্ন ছিল। ফলে এই ধরনের যে ড্রামা চলে, কমিশন তো এগুলো তো সহ্য করবে না। তো এখন ওই ধরনের প্রশ্ন রাখার চেষ্টা হচ্ছিল, বিএলও মারা গেছেন, তাহলে কি সেটাকে আপনারা স্বীকার করবেন? এই জন্য অদ্ভুত কথা, যত প্রবলেম, যত সমস্যা সব এখানে। আর আরও যে 12টা 11টা জায়গায় এসআইআর হচ্ছে, দেখুন সেখানে এই ধরনের কোনো প্রশ্নই নেই। ফলে এখানে জাস্ট এটাকে বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল, যেহেতু পারেনি শাসক পক্ষ, সেই জন্য ছটকাচ্ছে। আর তাদের পুষ্ট কিছু লোকজনদেরকে দিয়ে কখনো ওই প্ল্যাকার্ড দেখানো হচ্ছে, গো ব্যাক, যখন উনি কোথাও যাচ্ছেন, কখনো বা প্রশ্ন করার সুযোগ এলে এরকম বিব্রত করার মতো প্রশ্ন করা হচ্ছে। কিন্তু জ্ঞানেশ কুমার খুব স্মার্ট, কোন বলকে কিভাবে খেলতে হবে উনি কিন্তু খুব ভালো জানেন। সেই জন্যে সে 8 তারিখ সন্ধ্যার পর থেকে, সেই এয়ারপোর্ট থেকে যখন বের হচ্ছিলেন তখন থেকে ওনাকে ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছিল। উনি হাত নেড়ে এত ইজিলি বিষয়টাকে নিয়েছেন। তারপরে গতকালকে কালীঘাট, সেখানেও ওই প্ল্যাকার্ড দেখানো ইত্যাদি, কালো পতাকা, সেখানেও এমনভাবে করে এসছেন। তারপরে বৈঠক করেছেন, যাকে যা বক্তব্য দেওয়ার, ধমক চমক সব যা দেওয়ার দিয়ে দিয়েছেন। আজকেও বেলুর মঠে গেলেন, দক্ষিণেশ্বর গেলেন, সেটাও হ্যান্ডেল করলেন। তারপরে পুরো যা মানে যেভাবে খেলার দরকার, যে বলকে যেভাবে হিট করার দরকার, সেইভাবে হিট করে উনি কিন্তু টোটাল ওনার প্রোগ্রামটাকে কমপ্লিট করে দিল্লি চলে গেছেন। সেই জন্যই বলছি মানুষটির ওপরে কিন্তু ভরসা হচ্ছে যে অতীতে যে ধরনের অভিযোগগুলো আসতো, এবার কোথাও মনে হচ্ছে জ্ঞানেশ কুমারের কমিশন অনেক বেশি অ্যাক্টিভ মানুষের ভরসা আসার ক্ষেত্রে। এবং এই দুদিনে উনি যে কাজটা করলেন, তাতে কিন্তু রাজ্যের মানুষের ভরসা কিন্তু অনেকটাই বেড়েছে কমিশনের প্রতি। এবং উনি কিছু মেজার্স বলেও গেছেন, তার মধ্যে ভোটের দিনে ওয়েবকাস্ট এবং কাউন্টিংয়ের এই যে হিসেব গণ্ডগোল করে দেওয়া, পরে ইভিএম বলে না, ইভিএম চেঞ্জ করে দেওয়া, বা পরে হয়তো অন্যভাবে কেউ ভোট দিয়ে ফেলেছেন নাম্বার বেশি, মানে জমা দেওয়ার পরে, মানে এই যে বিষয়গুলো আসে না, অনেক প্রশ্ন আপনাদের মনে থাকে। তো আজকে দুটো কথা উনি বলেছেন, সেখান থেকে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যাবে আর কি। প্রথমত ওয়েবকাস্ট নিয়ে একটা কথা বলে গেছেন, আর দ্বিতীয়ত কাউন্টিংয়ের কী ব্যাপার হবে, কীভাবে মনিটরিং চলে, তারও কিছু কথা বলে গেছেন। আমি দুটো বক্তব্য দর্শক পরপর ব্যাক টু ব্যাক শুনিয়ে দিই, তারপর ছোট্ট একটা ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করব। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हर पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग होगी, जिसकी की सूक्ष्म निगरानी चुनाव आयोग के कर्मी करेंगे। काउंटिंग के 72 घंटे के अंदर ईसीआई नेट के ऐप के जरिए या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए सभी को ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध होंगे। जब पोलिंग होती है और समाप्त होती है
तो उस समय पोलिंग एजेंट्स, जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको एक फॉर्म 17C प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रदान करते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि उस बूथ में कितने वोट पड़े। जब ईवीएम की काउंटिंग होती है तो अगर दोनों का मिलान सुगम रूप से बढ़ता चला तो ठीक है, अगर मिलान में कोई भी गड़बड़ है तो ईवीएम की पूरी वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी काउंटिंग एजेंट के सामने। यही नहीं, काउंटिंग होने के बाद आने वाले 7 दिनों के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फी के तहत अगर कोई भी लूजिंग कैंडिडेट ये चाहे कि ईवीएम की उसको जांच करनी है तो वो सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। শুনলেন দর্শক, সমস্ত বুথে ওয়েবকাস্ট হবে, সমস্ত বুথে ওয়েবকাস্ট দেখা যাবে। ফলে এটা কিন্তু এটা একটা দাবি ছিল, ফলে এটা খুব ভালো পদক্ষেপ যেটা কমিশন করতে চলেছে। আর কাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে উনি যেটা বললেন, যখন ভোট শেষ হবে তখন কিন্তু একটা নোট নেওয়া হবে কত ভোট পড়েছে, এবং যারা এজেন্ট থাকবেন তাদের সব সই টই থাকবে, মানে ভোটের দিনে এটা। ফলে যখন কাউন্টিংয়ে ওই মেশিন খোলা হবে সেখানে টোটাল ভোট কত সেটাও কেউ দেখা হবে, আর ভোটের দিনে যে হিসেবটা সেটা বের করা হবে। ফলে দুটাকে কিন্তু মেলানো হবে। যদি গড়বড় হয় যে ভোটের দিনে যে সংখ্যাটা ছিল এখন তার কম বেশি হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে কোনো কারচুপি হয়েছে, ইভিএমে কোনো কারচুপি হয়েছে। ফলে তখন কিন্তু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর সেই সঙ্গে আরেকটা কথা বললেন, সমস্ত কিছু থাকবে এবং সব তো আপডেট দেখতে পাবেন, অ্যাপের মধ্যে সব উঠে আসবে তথ্য। কোনো হেরে যাওয়া প্রার্থী যদি মনে করেন যে কাউন্টিং ঠিকঠাক হয়নি, তো 7 দিনের মধ্যে কিন্তু উনি আবার রিকাউন্টিং বা এইসবের জন্য কিন্তু বলতে পারবেন, ব্যবস্থা নিতে পারবেন। বুঝতে পারছেন? ফলে এগুলো খুব তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া, যদি কারো মনে প্রশ্ন জাগে ইত্যাদি ক্ষেত্রে, সেই ব্যবস্থা কিন্তু কমিশন করবে। আসলে যত গণ্ডগোল তো আমরা কোথাও মনে করি কাউন্টিংয়ে হয়, হিসেব উলটপালট করে দেওয়া ইত্যাদি হয়তো। তো সেই জায়গাতে যারা হেরে যাবেন মনে করবেন তাদের সুযোগ দেবেন যে যদি মনে হয় যে আপনার কাউন্টিং ঠিকঠাক হয়নি, আপনি কিন্তু সেই সুযোগটা ফের নতুন করে নিতে পারেন। আর ইভিএমে যদি কেউ কোথাও গন্ডগোল করার চেষ্টা করেন ভোটিংয়ের পর থেকে স্ট্রং রুমে বা অন্য কোথাও, তাহলে কিন্তু কাউন্টিং টেবিলে ওই যে তালিকা মেলানো হবে বা ওই যে হিসেবটা মেলানো হবে, যদি কোনো গড়বড় দেখা যায় যে ভোটের দিন এক আর কাউন্টিং যখন করতে যাচ্ছি তখন অন্য রকমের টোটাল ভোট দেখাচ্ছে, তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানে ওটাকে আর কাউন্টিংয়ের মধ্যে রাখা হবে না, বা ওখানে আবার নতুন করে হয়তো ওই বুথে ফের ভোট করানো হতে পারে। ফলে এই ধরনের ভাবনা, আরও অনেক কিছু মেজার্স নিচ্ছে কমিশন। আজকে ডিটেলস দর্শক বলেছে, সেগুলো আমি পরে আবার বলতে আসবো। তো এই হচ্ছে বর্তমান কমিশন। ফলে যা দর্শক দেখতে পাচ্ছি, কমিশনের যা পদক্ষেপ, যা চলার যা মতিগতি, এবং যে বোল্ড ভয়েস রাখছেন, দেখছেন তো ওনার বলার মধ্যে যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার কথা মনে হচ্ছে যে আশা করা যায় তুলনায় কিন্তু এবার ভালো ভোট হবে। ফলে মানুষকে এখন তৈরি হতে হবে ভোটের জন্যে, ভোটের দিনে তারা যেন সকলে বের হন ভোট দেওয়ার জন্যে, যেন ভয়ে না বাড়িতে থাকেন, শাসক ভয় দেখাবে অমক তমক ওইসব ভেবে না, চলে আসবেন, কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে, নিজের ভোট কিন্তু নিজে দেবেন, নিজের নামটা আছে কিনা সেটাও তো দেখতে হবে, তো নিজের ভোট নিজে দেবেন। কাউন্টিংটাও এবার খুব ভালো হবে এমনটা মনে করা হচ্ছে। ফলে দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন শাসকের চোখ মুখ কার্যত শুকিয়ে গেছে, কারণ তাদেরকে এবার পালাতে হবে। এদিকে আবার শুভেন্দু অধিকারীরা বলে রাখছেন বদলও হবে, বদলাও হবে। আমি জানি না সেই জন্য আবার মুখ হাত শুকিয়ে যাচ্ছে কিনা। দর্শক বলবেন যা বলার, এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।